السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز وائز، میں ہوں سید رضی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے مہنگائی کی حالیہ لہر کی، جس پر عوام تو بول ہی رہے ہیں، عوام تو صبر کر ہی رہے ہیں مہنگائی کو دیکھ کر، لیکن اس حوالے سے اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی جو شخصیات ہیں، حکومتی جماعت سے تعلق رکھنے والی شخصیات جو ہیں، وہ بھی مہنگائی کے حوالے سے بات کر رہی ہیں۔ خواجہ سعد رفیق کی اگر بات کی جائے تو ان کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتوں میں حالیہ اضافہ ہوا اس پر کھل کر بات کی گئی، اور اس کے علاوہ انجینئر خرم دستگیر نے خود ٹی وی شوز کے اندر آ کر بات کی کہ جو پیٹرولیم لیوی ہے 120 روپے کے قریب جو پہنچ چکی ہے، اس کو آدھا ہو جانا چاہیے، تقریباً 60 روپے کی کمی ہونی چاہیے۔ انہوں نے وزیر اعظم سے درخواست بھی کری اس حوالے سے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آج پروگرام میں ہم بات کریں گے دہشت گردی کے حوالے سے بھی، اور جو حالیہ واقعات ہوئے دہشت گردی کے اور اس کی روک تھام کے لیے جو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم پروگرام میں بات کریں گے۔ خاص طور پر آج ہم نے دیکھا کہ ایوان زیریں کا جو سیشن جاری ہے، اس میں وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے بڑے واضح الفاظ میں کہا گیا کہ اگر افغانستان سے جو ہے کارروائیاں نہیں رکتیں تو پھر افغانستان کا بھی وہی حال ہوگا جو کہ دہلی کا حال ہوا ہے۔ واضح طور پر خواجہ آصف کی جانب سے یہ کہا گیا، بڑی گالم گلوچ بھی ہوئی آج کے سیشن میں، ہم نے یہ بھی دیکھا، اور اس کے بعد سیشن کو ملتوی کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ناظرین، پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے گزشتہ روز جو ایک گرفتاری عمل میں آئی ہے انمول اور پنکی کی، تو اس حوالے سے بات کریں گے۔ ان کا آج 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہو چکا ہے۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ان کا جسمانی ریمانڈ مسترد کر دیا گیا تھا، لیکن آج جسمانی ریمانڈ منظور ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم پروگرام میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں بیرسٹر تیمور ملک پاکستان تحریک انصاف سے، اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علی گوہر بلوچ صاحب، اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی اس پروگرام میں کریں گی سعدیہ جاوید صاحب۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ بیرسٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جس طرح کی مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ملک میں عوام کو، حکومت کی جانب سے تو کہا جا رہا ہے کہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ عوام کو جو ہے وہ ریلیف فراہم کیا جا سکے، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میرے جیسے لوگ جو کہ اپنے حلقوں میں بھی جاتے ہیں، عوام سے جڑے ہوئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت عوام کے اوپر مہنگائی کا کتنا بوجھ ہے۔ میرا تعلق ملتان سے ہے اور آدھا حلقہ میرا جو ہے وہ دیہی ہے، کاشتکاروں پہ، کسانوں پہ مشتمل ہے، اور وہ کسان جو ہیں وہ اس وقت جس طرف بھی دیکھیں وہ مہنگائی کی زد میں ہیں۔ ان کی چاہے اگر آپ ویٹ کراپ کی آف ٹیک کی بات کریں کہ ان کو کتنے ریٹ کے اوپر حکومت نے خریدنے کا اعلان کیا لیکن ان سے خریدی ہی نہیں گئیں، اگر آپ جو موسمی حالات کی وجہ سے ان کے آم کی فصلوں کے اوپر، باغات کے اوپر نقصان دیکھیں، جو ان کی ٹرانسپورٹ کاسٹ بڑھ گئی ہیں، جو ان کی ڈیزل کی ان پٹ کاسٹ آپ کی بڑھ گئی ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں انکریز ہونے کی وجہ سے جو ان کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکسز کا بوجھ پڑ چکا ہوا ہے، تو جو ایک سفید پوش بھی کوئی کاشتکار ذمہ دار تھا وہ اب اپنا گزارا نہیں کر پا رہا۔ سو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہمیں سیاست سے بالاتر ہو کر، پارٹی وابستگی سے ہٹ کر دیکھنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں جو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اگر کاشتکاری، ایگریکلچر، تو اس کے اوپر کیا اس وقت زور آ رہا ہے۔ دوسرا، جو آپ کا تنخواہ دار طبقہ ہے، آپ کے ٹیکس نیٹ کے اندر زیادہ تر لوگ ہی تنخواہ دار ہیں، وہی لوگ، انہی کے اوپر ٹیکس برڈن آپ کا بڑھتا جاتا ہے۔ مجھے یہاں پہ یہ کہنا پڑے گا کہ جو آپ کے دکاندار طبقہ ہے، تاجر طبقہ ہے، وہ شاید اس طرح، ہم کراچی کی بڑی مارکیٹس کی بات کر لیں، لاہور کی بات کر لیں، فیصل آباد کی بات کر لیں، ایون ملتان کی کر لیں، وہ شاید اس طرح کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں، اور وہ پچھلی کئی گورنمنٹس اگر کوشش کرتی رہی ہیں تو وہ کوشش بھی پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ سو جو بھی وجوہات ہیں، اور انٹرنیشنل جو ہمارا ڈیٹ ہے، کیپیسٹی پیمنٹس کا، سرکولیٹ ڈیٹ کا ایشو جو ہے، پاور سیکٹر کے جو واجبات کا ایشو ہے، ان سب چیزوں کی وجہ سے جو الٹیمیٹلی اس وقت برڈن اور پریشر ہے، وہ تو اب لوگوں کو، جو کچھ متوسط طبقہ بھی تھا اس کو بھی غربت کی طرف دھکیل رہا ہے۔ سو میرے خیال میں اس سب چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، بیکاز یہ ہم سب کے لیے پرابلم ہے۔ عوام، پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، 25 کروڑ آپ کی یا اس سے زیادہ عوام ہے، اور اس میں اگر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ان مشکلات کا سامنا رہیں گے تو حکمران طبقے کو، اور جو بھی آپ کے ویل ٹو ڈو طبقہ ہے، انٹیلیجنسیا ہے، آپ کے، ہمارے جیسے لوگ جو آپ جیسے ایک اچھے چینل پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی جو وجوہات ہیں اس کو ڈسکس کریں۔ ہم اپنے ٹی وی چینلز پہ یا کہیں آ کے صرف ایک دوسرے کی پارٹی نے کیا کیا، کون کہاں گیا، کیا بات ہو رہی ہے، اس سے ہٹ کر جو ملک کے حقیقی معنوں میں اس وقت چیلنجز ہیں، وہ انٹرنیشنل فرنٹ پہ بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح آپ کے چینلز ڈسکس کرتے رہے پچھلے کچھ دنوں میں، بٹ صحیح معنوں میں
जो आपके माशी चैलेंजेस हैं, इंटरनल इशू हैं, उनके ऊपर डिबेट और डिस्कशन की बहुत जरूरत है। और ये खुशाइंद है कि आज का शो की बात आपने उससे शुरू हुई। सो मैं खाली हुकूमत पे तनकीद नहीं करना चाहूंगा, हुकूमत पे तनकीद तो उनके इस वक्त इत्तेहादी भी कर रहे हैं, और हुकूमत को जरूर इसके ऊपर ज्यादा करना चाहिए, बट आई एम सेइंग कलेक्टिवली ठीक है, एज अ आपने सोसाइटी हुकूमत की बात वी की, नीड टू एड्रेस बैरिस्टर साहब आपने हुकूमत की बात की, तो अली गौर बलोच साहब से भी उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं। अली गौर साहब, हुकूमत की जानिब से तो बड़े दावे किए जाते हैं कि माशी बेहतरी है और आवाम को जो है वो कोशिश यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ जो है वो प्रैक्टिकली नज़र नहीं आ रहा। आवाम जो है वो इस वक्त बुरी तरह महंगाई के हाथों जो है वो पिस रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमारे मुल्क में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस जरूर दरपेश हैं, लेकिन अगर आप महंगाई की बात करें, इस वक्त भी जाहिर है कि महंगाई की जो शरह है उस पर उसके असरात यकीनी तौर पर वहाँ पर है। लेकिन जो एक बात काबिल जिक्र है, इस महंगाई की ऊपर गुफ्तगू को हम सियाको सबाक के हवाले के बगैर नहीं कर सकते। देखिए, जिस वक्त आपको याद होगा कि जब अदम एतमाद हुआ और अदम एतमाद के बाद हुकूमत जो है वो बनी PMLN और इत्तेहादियों की, उस वक्त जब हमने हुकूमत संभाली तो महंगाई की शरह बहुत ऊंची थी। फिर उस वक्त तो ये भी कहा गया कि जनाब ये मुल्क डिफॉल्ट करने वाला है, हत्ता कि IMF को खतूत लिखे गए कि आप पाकिस्तान को कर्जा ना दें, और कहा गया कि ये मुल्क तो श्रीलंका बन जाएगा और पता नहीं क्या क्या बन जाएगा। लेकिन आज अगर उसके बाद जनरल इलेक्शन हुए, इत्तेहादी मुस्लिम लीग की हुकूमत बनी, आज आप देख लें यकीनी तौर पर उस वक्त की महंगाई की शरह और उस वक्त के हालात से आज पाकिस्तान कहीं आगे निकल गया। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी देख लें, पाकिस्तान की फतूहात देख लें, पाकिस्तान की मार्का हक में कामयाबी देख लें, पाकिस्तान की लेकिन अली गौर साहब, ये तमाम तर कामयाबियां अपनी जगह हैं। जैसा कि आप ही के जमात के हैं इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर, उन्होंने कहा कि बड़ा ही अच्छा हुआ, साल बाद हमने जो है वो मार्का हक की खुशियां भी मनाई, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि 60 रुपये लेवी में भी कम कर दिए जाए। ये आपकी जमात के ही रुकन है, उन्होंने ही कहा है। देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन जाहिर है कि वो IMF और वो हुकूमत के जो जाती दफ़ा ये कह कर गई कि हम माइन बिछा के जा रहे हैं, और उसी मुआहदे को जो उनके दौर का हुआ था IMF के साथ सोबताज करके गए। अकेला लेविस का मामला नहीं है, IMF के भी प्रेशर्स हैं इस मुल्क के ऊपर। जाहिर है पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे उस हुकूमत के दौर में लिए गए, और IMF का एतमाद भी ख़त्म किया, भरोसा भी ख़त्म किया कि जाए कि उस प्रोग्राम के साथ बाइज्जत तरीके के साथ निकला जाता, उनका भरोसा ख़त्म किया, हत्ता कि नौबत यहाँ तक आ गई कि वो पाकिस्तान को मजीद कर्जा देने के लिए नहीं तैयार, और उसके लिए उनको इसलिए लेटर लिखे गए। बहरहाल ये हुकूमत जो है मजबूत बुनियादों पर मुआशी तरक्की की भी जो कोशिशें कर रही हैं वो भी काबिल तारीफ है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे, जाहिर है ये एक जंग के असरात हैं जिसकी वजह से पेट्रोल तो ठीक है, जंग के असरात हैं, आपका ये मौक़िफ़ है। देखते हैं कि हुकूमत को इस जंग के खात्मा होता है तो हुकूमत की जानिब से कितना रिलीफ दिया जाता है आवाम को। सादिया जावेद साहिबा, आपको भी शामिल गुफ्तगू कर लेता हूँ। ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से क्या तजावीज़ जो है वो हुकूमत को महंगाई कम करने के लिए दी जा रही हैं? हमने देखा कि अभी हाल ही में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म की मुलाकात भी हुई, तो बातचीत तो हुई होगी महंगाई के हवाले से, और इसके अलावा हमने देखा कि वज़ीर आला सिंध जो है मुराद अली शाह, उनकी जानिब से 2000 रुपये सब्सिडी भी दी गई जो बाइकर्स हैं उनको, जो पेट्रोल के मसनूआत है उसमें इजाफे के बाद। थैंक यू वेरी मच। देखिए, महंगाई बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ गुर्बत की या की सतह से नीचे या इस वक्त पूरा पाकिस्तान, मैं नहीं मानती, हम आप जैसे लोग भी जो सफ़ेद पोश हैं, अपर मिडिल क्लास, वो उसको महसूस कर रही हैं। मसला ये है कि ब्लेम गेम बिल्कुल ठीक है कि हम कहते हैं हम एग्रीकल्चर मुल्क हैं और हमने अपनी एग्रीकल्चर को तबाह कर दिया। इस वक्त एग्रीकल्चरिस्ट जो भी हैं, मतलब आपके मुल्क में जो फसल हो रही है वो जो लगा रहा है उसकी मेहरबानी है, ना उसको उसका रिटर्न मिल रहा है। जो सब्सिडी के जो खाद की प्राइस है, जो बिजली की प्राइस है, जो डीजल पेट्रोल की प्राइस है, वो मीट ही नहीं करने पा रहा।
देखिए, बात ये है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बहुत अच्छी तजवीज़ दी थी कि मुकम्मल तौर पर एफबीआर टैक्स कलेक्शन में इस मुल्क में नाकाम, और टैक्स कलेक्शन जो है वो सूबों को दिया जाए, उनको टारगेट दिया जाए कि आप इतने पैसे फेडरल गवर्नमेंट को देंगे, और अगर आप नहीं कलेक्शन कर सकेंगे तो जो आपका पूल है उससे पैसे काटे जाएंगे। इस वक्त सारा बोझ पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी पे डालकर जो आईएमएफ के टारगेट्स हैं उसको पूरा किया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो किए जा सकते हैं जिस पर महंगाई, डबल डिजिट पर महंगाई है, हर आदमी परेशान है, आम और ख़ास कोई भी हो। आप खुद बता रहे हैं कि गवर्नमेंट के अपने लोग अपने हलकों में जब जा रहे हैं तो उनको भी परेशानी का सामना है। तो मैं ये समझती हूँ कि महंगाई है, हमें सख्ती से पाकिस्तान में टैक्स रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिजनेस फ्रेंडली टैक्स रिफॉर्म्स होनी चाहिए, लेकिन टैक्स फ्री बिजनेस इस मुल्क में जो इस वक्त पिछले 70 सालों से हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। एफबीआर को शदीद रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और अगर एफबीआर ये काम नहीं करने पा रहा तो एफबीआर को हमें ख़त्म करना चाहिए, सूबों के हवाले टैक्स कलेक्शन करना चाहिए, और मुझे लगता है कि सूबे ज़्यादा बेहतर टैक्स कलेक्शन करेंगे तो हुकूमत को कंसिडर करना चाहिए पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी। और फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस भी बढ़ रही है, और लोड शेडिंग जो है वो आसमान से 18 घंटे इंटीरियर पंजाब, इंटीरियर सिंध, इंटीरियर केपीके में है ही नहीं लाइट, शहरों में लाइट नहीं है। सादिया साहिबा, आप लोड शेडिंग के हवाले से तो बात कर रही हैं, कीमतें भी बढ़ रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि सदर मुमलिकत की जानिब से वफाकी वज़ीर उवैस लगारी को एजाज़ दिया गया है, आज नवाजा गया है, किस कारकर्दगी पर दिया गया है? देखिए, वो उनको फेडरल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया होगा, प्रेसिडेंट इन एजाज के लिए नॉमिनेट नहीं करते, नॉमिनेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नर्स की तरफ से नॉमिनेशन जाती है, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जाती है, प्रेसिडेंट नॉमिनेशन नहीं करते। उनको अवार्ड मिला है, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है कि इस वक्त पाकिस्तान में बिजली नहीं, हम लोड शेडिंग फेस कर रहे हैं, और जो प्राइस हम पे कर रहे हैं उस लोड शेडिंग के साथ वो अफोर्डेबल नहीं। तो मुझे लगता है कि फेडरल गवर्नमेंट को बिल्कुल लेवी में कम करना चाहिए, एफबीआर की या तो टैक्स रिफॉर्म्स लाएं, वरना एफबीआर को ख़त्म करके सूबों के हवाले। देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से क्या टैक्स रिफॉर्म्स की जाती हैं। आप हमारे रहिएगा, यहाँ प्रोग्राम में लेंगे एक ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।